सतगुरे नमः। जुगाद गुरे नमः। सतगुरुए नमः। श्री गुरुदेव नमः। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु। नानक दे कर हाथ देह सिवा बर मोहे इह शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो। ना डरो सो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो और सिख हो। अपने ही मन सो को एह लालच हो गुण तो उचरो। जब याव की ओद निदान बने। जब याव की ओद निदान बने। अत ही रन में तब जूझ मरो। या ही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। दीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। तस्वीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। तकदीर बदल दी कौमां दी। तस्वीर बदल दी कौमां दी। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी। टुटदे जां तारे अखियां दे रूहां विच चानन हो जावे। जब उसरे कंध
ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਜਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਤਦਬੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ सच्चे पातशाह। वो संतों के लिए बका लेके आया और दुष्टों के लिए कज़ा लेके आया। वह भक्ति को महफूज रखने की खातर पत्थर पर घिसकर हिना लेके आया। दिल में वो जनता का दर्द लेके आया और उस दर्द की दवा लेके आया। झुक जाओ सत्कार से ऐ सुनने वालों, खुदा का संदेशा खुदा लेके आया। अज दे दिन उस महान सरबंसदानी सतगुरु कलगियां वाली सरकार, बाजां वाले माही, आनंदपुर दे वासी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं याद करिए, जिन्हां ने अपना सारा सरबंस देश धर्म अते कौम लई वार दिता। अज दे दिन जिन्हां ने अपनी अखां दे सामने अपने पुत्रां नूं शहीद हुंदा वेखिया, शहीद हुंदा वेख के भी अकाल पुरख दा धन्नवाद कीता, उन्हां सतगुरु जी नूं याद करिए। एक बार गज के फिर आखिए, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह।
फिर आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। एक बार होर रसना पवित्र करिए, गज वज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। संसार एक जंगल है, बनाया अकाल पुरख ने है, पर इसनूं सवारण वाले साडे गुरु साहिबान ने। तुसीं वेखोगे संसार दे विच अकाल पुरख ने जंगल बहुत बनाए है, पर बाग वेखण नूं किते नहीं मिलेगा। बाग जिथे होवेगा वो किसी माली दी रचना होवेगा, उसका कोई करता होवेगा, ਉਹਦਾ कोई धरता होवेगा। फिर जंगल दे लगे होए अकाल पुरख दे बनाए होया जिहड़ा जंगल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ते जिहड़ा बाग है जिसका कोई माली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वड्डा फर्क हुंदा है। जंगल दे विच लोग डरदियां जांदे नहीं, पर बाग दे विच लोग सैरां करदे फिरदे। इसे तरह मैं बेनती करदा हुंदा है कि जिन्ना भी संसार है ये एक जंगल दी न्याई है, बनाया अकाल पुरख ने है, पर जदों जंगल नूं अकाल पुरख दे बनाए हुए जंगल दे विच सतगुरु दे रूप विच कोई माली आउंदा है, कोई उसदा वारिस आउंदा है, वो फिर उन्होंने जंगल नहीं रहन दिंदा, ओदी तरतीब कर दिंदा है। तरतीब की करदा है? वधिया ढंग दे नाल बूटियां नूं लाउंदा है, उसनूं खाद भी पाउंदा है, उसनूं पानी भी पाउंदा है, उसदी राखी भी करदा है। जे किते बूटा वध जावे, किते घट जावे, खब्बे पासियों वध जावे, सज्जे पासियों वध जावे, उन्नूं छांग दिंदा, एक सार बना के रख दिंदा, वो बहुत खूबसूरत लगदा है। इसे तरह ये जिन्ना भी संसार है ये एक जंगल दी न्याई सी। जदों जदों भी वेखिया बई हुण ये जंगल दा रूप बन चुकिया है, इहदे विच बहुत बद अवनी है, जानवर रूपी बिरती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कहंदे उदों उदों फिर अकाल पुरख परमेश्वर आप संसार विच आउंदा है, इस संसार दा माली बन के, इस संसार दा इस मालक बन के आउंदा है। फिर वो इसदी सुंदरता बना दिया करदा है। इसे तरह तुसीं वेखोगे पातशाह भट्टा ने इत्थों जे इस गल नूं शुरू कीता है, कहंदे सतजुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो। जदों इस संसार दे विच राक्षस रूपी बिरती ज़्यादा हो गई, कहंदे फिर उदों की होया, सतजुग दे विच आप वो बावन रूपी बन के संसार विच आया, माली बन के संसार विच आया और इस संसार नूं एक बाग दा रूप दे दिता। कहंदे सतजुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर दा समा आया, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो, उग्रसैन को राज अवै भगता जन दियो। फिर कहंदे कि कलयुग दे विच समा आया गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा। इस आके संसार दी हालत नूं वेखिया ते संसार दी हालत किदां दी सी, लिखदे ने कहंदे भाई अधिक जब ऐस विरामी, तब विचार ईश्वर जग स्वामी, पालन हेत सनातन नेतै, वैदिक धर्म रखन के हेतै, आप प्रभु गुरु नानक रूपं ते प्रगट भयो जग में सुख भूपं। सारिਆਂ ਨੂੰ सुख देण दे लई गुरु नानक संसार दे विच आए ते की कीता, कहंदे सवारी आन के संसार दी तस्वीर नानक ने कर्म कलयुग विच कीता, आन के कालू दे पुत्र ने मिटाया वैर जग तो नानकी दे वीर नानक ने, झरीटा मेट के कर्मा दियां पोच के दुबदा, लिखाई दिलां उत्ते नाम दी तहरीर नानक ने, ओदी रस पिंडड़ी बाणी बनाए राक्षों बंदे, मिटा के कौड़ मिठत दी भरी तासीर नानक ने, जुगां तो जकड़ के रखी सी जो जान आदम दी, ओ तोड़ी वितकरे ते वहम दी जंजीर नानक ने, विखा के रत चौंदी वेलड़ां दे माल पूड़े चों वधाई, किरत करके खाण दी तौकीर नानक ने, अमल चंगे सच्चाई प्यार सेवा वंड के छकना, ए दसी नेक जीवन जिउण दी तदबीर नानक ने।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਨਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਦਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਜ ਅਬ ਚੱਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮਿਰਜਾਦ ਹੈ 4,32,000 ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਭੋਗ ਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਿਆਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਧੂ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਿਆਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਾਏ ਤਹਾ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾਟ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਉਹ ਪੰਥ ਚੱਲੇ तब जगत में, जब तुम करो सहाय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम
जगत में जब तुम करो सहाय, जब चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। बेनती कीती जे तू किरपा करें, तू साथ दवें, अपना हाथ मेरे सिर ते रखें ते फिर धर्म की स्थापना हो सकती है। कलगीधर पातशाह कहते जिद्दां उन्हें आखिया अकाल पुरख जी ने उदां ही कह रहे हैं। जिम तिन कही इन्हें तिम कह हो और किसू ते बैर ना गह हो। कहते जिद्दां अकाल पुरख ने आखिया सी ना उदां ही कह रहे हैं। होर मेरा संसार विच किसे नाल वैर नहीं, मेरा किसी नाल विरोध नहीं। मैं संसार दे विच केवल ते केवल धर्म की स्थापना करन दे लई आया और अकाल पुरख दे कोलों थापड़ा लेके आए। एक बार आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। जदों दमदमा साहिब की धरती ते बैठे सन, जाके दीवान सजिया, संगतां आईयां मालवे दे इलाके दे विच, आसे पासे संगतां सजियां बैठियां ने ते डल्ला चौधरी गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां विच आउंदा है। आके इन्हें सतगुरां दे नाल अफसोस किया, आखन लगा सच्चे पातशाह पता लग्या कि आनंदपुर अपने कोलों खुस गया है, वो साडे कोल नहीं रह गया। गरीब नवाज, छोटे छोटे साहबजादे, वड्डे साहबजादे, माता गुजरी जी, उन्हां दी शहादत हो गई, सिखां दी शहादत हो गई, बड़ा नुकसान हो गया। सच्चे पातशाह तुसां मैनू क्यों नहीं दस्सिया? तुसी मैनू दस दे, मैं आ जांदा फौजां लैके, हुण ते तुसी कल्ले रह गए। इन्हें बचन किया, आखन लगा ना डल्ला ना मल्ला, गोबिंद सिंह कल्ला, गुरु गोबिंद सिंह कल्ला। जदों इदां दा बचन किया, सतगुरु जी ने चढ़दी कला विच उत्तर दिता, आखन लगा वो इदां नहीं कहना। आखे जी किदां कहना है? सतगुरु जी आखन लगे डल्ला ना मल्ला, गोबिंद सिंह नाल अल्लाह। वो मेरे नाल मेरा खुदा है जिन्हें मैनू भेजिया, मैं कल्ला नहीं। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की जदों बाणी पढ़ते हैं ना, पता लगता कि उहदे विच जे किते उन्हां गल कीती, सिफत कीती है, बहुत ही ज़्यादा अकाल पुरख परमेश्वर की सिफत की है। उन्होंने इन्ना नेड़ियों होके वेखिया कलगीधर पातशाह ने, हमेशा अकाल पुरख नूं अपने अंग संग मन्निया है। तो मैं बेनती कर रहा सी, कलगीधर पातशाह आखन लगे कि अकाल पुरख ने थापड़ा दे के मैनू भेजिया संसार दे विच। आके जदों इस संसार की हालत नूं वेखिया भी ये संसार रहन वाली जगह रहन नहीं दिती, क्योंकि उस समय का बादशाह औरंगजेब ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ दो तो एक कर दियां, भाव दो धर्म चलते सन, दो मार्ग सन, एक सी सनातन, दूसरा सी इस्लाम। ते इन्हें मन विच विचारी होई सी कि एक ही कर देना है, भाव हिंदू धर्म सनातन धर्म समाप्त करके हर पासे इस्लाम का बोलबाला होवे। पर कलगीधर पातशाह ने बचन किया सी, तू दो तो एक करने चाहुंदा है, वो मेरा अकाल पुरख परमेश्वर दो तो तीन करने चाहुंदा है। इन्हें की कीता? इन्हें फिर हिंदुआं उत्ते टैक्स लगाए। इन्हें आख्या भई कोई हिंदू घोड़ी ते नहीं चढ़ सकता, कोई हिंदू अपने घर विच 6 महीने तो वध अनाज नहीं रख सकता, कोई हिंदू सिर ते टोपी नहीं पा सकता, किसी भी हिंदू दे घर दी सुंदर इस्त्री पहलों किसी मुसलमान दे घर दा श्रृंगार बनेगी, फिर वो किते जा सकती है। इतना कि जुल्म, इतना को तशद्दद किया कि मकसद ये सी कि वध तो वध हिंदुआं नूं मुसलमान बनाया जाए। वो कहंदे ने सैयद शेख मुगल पठान, जालम पहे जबी बलवान, हिंदन को दुख देत महाए, देवन के मंदिर गिरवाए। कौरनाथ से ओगट साधु, पंडित दत्त सुमित अगासू, मरवा चीलों को खलवाए, केचत कच्चे चम मढ़ाए, केचत मेखें ठोक सुकाए, केचत कुत्तियों से तुड़वाए, तुर्क होमना जिन्हें ना मान्यो, तिन तिन को अत दुख दे हान्यो। कहंदे सुंदर पिखा जाहे की तरनी, पकड़ करें बल स्यों निज करनी, ते काजी रिश्वत लेकर सारे साचे को झूठा कर डारे। इदां दा समा सी। कलगीधर पातशाह जी ने उस समय नूं आप वेख्या किस ढंग दे नाल गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सीस सी वो दिल्ली के चांदनी चौंक दे विच धड़ नालों अलग कर दिता गया। जदों सीस पहुंचिया भोग समय इकट्ठी हुई, संस्कार बड़े सत्कार नाल कीता। पर 1732 विक्रमी दे विच
ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਨ ਧਿਆਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਲਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਲਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਕਾਰ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਪਕੜਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਦਾਦੂ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਫਮਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅਮਲਾ ਫਮਲਾ ਏਡੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਉਹ ਕੇਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਏਤ ਪਸਾਰੀ ਹਟ। ਇੱਥੇ ਦਾਵਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਦਾਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲ ਕਾ ਲੀਜੈ ਭਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਈਟ ਢੇਮ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹਿਨੈ ਰਸਾਏ। ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਵਣਾ, ਬਰਸ਼ਾ ਬੰਦੂਕ ਨੇਜਾ ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤੀਰ ਜੋ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣਾ। ਕਿਲੇ ਕੋਟ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਹੈ ਕਰਾਵਣਾ। ਆਓ ਨਖੀਲੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੋਧੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਲਾਵਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਧਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਹਿੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਬਾ ਬਾਜੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜੀ, ਵੱਜਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ,
ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਹਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਹਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜਰਨਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਦੇਵੀਦਾਸ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਜੇ ਡੋਲਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਲਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬੜੇ ਪੈਂਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੱਜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਡੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ, ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਥੋਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਚੜ ਕੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਮੰਗਵਾਈ, ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕਈ ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਬਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਕੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹੜਿਆਈ ਹੋਈ ਸਰਸਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਤੋਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਥ ਖਿੰਡਿਆ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 40-50 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਇਸ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ
ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਥੋ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ ਭਾਵ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ 80-20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਹਿਲ ਨਰ ਉਹ ਵੀ 40 ਨਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬੜਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੀਰ ਸਨ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੋਂ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੂਰਮਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੌੜੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਣੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਚੌਦੀਦਮ ਨਾਹਰ ਕੇ ਬਿਆਮਦ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ੀਦਾ ਯਕ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦ ਰੰਗ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੰਧ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਸੀ, ਬੁਝਦਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 5 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਫੌਜੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਐਸਾ ਵਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 20 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਸੱਵਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਛੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੀਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 4 ਜਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ 5 ਕਰਦਿਆਂ 20 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਜਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਦਮਨੀ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਤਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇਹ ਤੁਮ ਨਿਤ ਵਡਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜੋਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਪਦਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਬਗਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਉਮਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਹ 2 ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਖੰਜਰ ਦਾ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਾਰਾ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰੇ ਇਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣੇ का वक्त है, ओए अल्लाह कहो अल्लाह। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜੇ ਮੋਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
इन्ने को खुश होए, आखन लगे ओ पुत्र जी बलिहार जावां तेरे तो, तू ते अपने दादे दी शहादत नूं होर 4 चन्न ला दिते है। पुत्र जी तू सिੱਖੀ दी शान होर वधा के रख दिती है। जे किते तेनू अज आवाज मार के बुलाउणा पै जांदा ना, आवाज मार के, ते जेड़ी शान सिੱਖੀ दी हुण वधाई है, पुत्र जी ये सिੱਖੀ दी शान नहीं सी वधनी। ओ बलिहार जावां तेरे तो, जाओ पुत्र जी जंगे मैदान दे विच जाओ ते वेखी पुत पिठ दे के ना आ जावीं। ते साहबजादा अजीत सिंह ने बेनती कीती, पिता जी तुसां मेरा नाम रखिया अजीत कि ना जितया जान वाला, ते मैं नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा, जीता भी गया तो फिर जीता नहीं आऊंगा। कहंदे इस ढंग दे नाल साहबजादा अजीत सिंह जी जाते ने, हथ दे विच तलवार है ते गा की रहे सी, गगन दमामा बाजियो परियो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा ओए अब जूजन को दाओ। हथ दे विच तलवार है ते गुरबाणी पढ़दियां इस तरह जा रहे सी, कह रहे सी, दे सिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो ना डरो, अर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखो अपने ही मन सो, ए लालच होगन तो उचरो, जब आव की औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। कहते जंगे मैदान में जाके योगी अल्लाह यार हकीम वो इत्थे 4 लाइनां लिखदा है, कहता भी 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, इस हमले में इस एक ने 21 को मारा। इतने दलेरी दे नाल लड़िया साहबजादा अजीत सिंह, ते कहंदे भी जाके वैरियां दे आहू लाउण लगा, 10-20 नूं जख्मी कर दिता, 10-20 नूं मौत दे घाट पहुंचाया। ते कहंदे कि जदों इस तरह अजे जूझदा पिया सी ते ऐसा वार कीता, पिछों किसे ने पिठ दे राहीं कहंदे बरछा मारिया, पिठ राहीं वज के अगों छाती नूं पाड़दियां होइयां कहंदे भी साहबजादा अजीत सिंह दे सीने दे विचों बरछा लंघिया ते उत्थे मूर्छा हो के कहंदे घोड़े तो आके साहबजादा अजीत सिंह थल्ले डिगदे है। कलगीधर पातशाह इस कौतक नूं, इस नज़ारे नूं चमकौर दी गढ़ी दे विचों कहंदे कि अपनी अखां राही इस सारे सीन नूं निहारिया, ते कहंदे उसे तरह पुत्र नूं शहीद हुंदा वेख के कलगीधर पातशाह जो बोले सो निहाल कहंदे भी 10वें पातशाह बैठिया गढ़ी अंदर, डिगदी पुत दे हथों तलवार डिठी, चढ़ियां मूँह ते लालियां मना मूँह ही जदों वगदी खून दी धार डिठी, खिड़ी चित दी कली अनार वांगू जदों उजड़ी होई गुलजार दिसी। कहंदे डिठी जित अजीत दे मूँह उत्ते ओदे खून विच डुबदी हार डिठी, बस्ती खुशी दी वेख के थे हुंदी, ते 10वें पातशाह इउं फरमान लगे ते सदके कोल जुझार ताईं बड़े चावां दे नाल समझाउण लगी। ये 5वां जत्था भी शहादत का जाम पींदा है। जदों शहादत का जाम पी गया तो कहंदे हुण 6वां जत्था जाना सी। 6वें जत्थे दे विच साहबजादा अजीत जुझार सिंह जी जेड़े कि 14 वरियां दे ने, उन्हां वेखिया भी मेरा वड्डा भरा मेरे तो चला गया। कहंदे ओ आके आखन लगा, पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें खाना नहीं भाता, हमें सोना नहीं पीना नहीं, कुछ नहीं भाता। आखन लगे पिताजी मेरा वीर चला गया, मेरा भी दिल करदा छेती छेती मैनू भी तोरो। कलगीधर पातशाह ने अपनी म्यान विचों तलवार कढ़ के साहबजादा जुझार सिंह नूं दित्ती ते आखन लगे जाने से पहले आओ तुम्हें सजा तो लूँ कि नन्हे से सिर पे ऊपर नन्ही सी कलगी सजा तो लूँ, और मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूँ। कलगीधर पातशाह ने अपने हथी साहबजादा जुझार सिंह नूं तोरदे ने। साहबजादा जुझार सिंह भी उसे तरह जाके अपनी तलवार दे जौहर विखाउंदियां होइयां जंगे मैदान दे विच जूझदियां होइयां शहादत दा जाम पीता। उन्होंने वेख के कलगीधर पातशाह ने फिर आकाश गूंजदा जयकारा छड्डिया सी। इत्थे योगी अल्लाह यार हकीम एक गल लिखदा, कहंदा बलिहार जावां कलगियां वालिया तेरे तो पुछया क्यों? कहंदा याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबिर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटवा के पिसर चार एक आंसू ना गिराया, और रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहंदा
कि इदां दा रसूल खुदा दा पुत्र संसार विच मैं नहीं वेखिया। कहंदा वेखिया ते किते रह गया, सुनिया भी नहीं, जेड़ा अपने पुत्रां नूं अपणियां अखां साहमें शहीद हुंदा वेखे ते पुत्रां दी मौत उत्ते खुशी दे विच सत श्री अकाल दे जकारे लाउंदा होवे। इतिहास नूं पढ़ीए ते पता लगदा है, कहंदे कि जदों अर्जन दा पुत्र अभिमन्यु जंगे मैदान दे विच कुरुक्षेत्र दे मैदान विच मौत हो गई, हथियार सुट दिते। भगवान ने आख्या अर्जना की गल होई, तू तो सूरमा बड़ा वड्डा सैं। आखन लगा जी पुत्र दी मौत ने मैनू मार के रख दिता, भगवान लड़िया नहीं जाना, शस्त्र सुट दिते सी। इसे तरह कहंदे जे भगवान राम जी बनवास नूं तुरे ते वड्डा राजा सी दशरथ, पुत्र दा वियोग नहीं सी झल सकिया, महलों तो डिग के प्राण त्याग दिते। पर कलगियां वाला पातशाह जेड़ा कि अपने पुत्रां दे उत्ते कहंदे मौत दे उत्ते उन्हां दियां शहादतां दे उत्ते नारे लाउंदा होवे, पुछया भी ये की गल सच्चे पातशाह तुसी जकारे लाउंदे पए हो, पुत्र शहीद हो गए। ते कलगीधर पातशाह बचन कीता सी बई ये मैं जकारे इस करके लाउंदा है। ओ पुत्रां नूं वार के मैं सिखी दा बूटा लाया, ओ पुत्रां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया, ओ पुत्रां नूं वार के मैं सिखी दा बूटा लाया, पुत्रां नूं वार के मैं सिखी दा बूटा लाया, ओ सिखी दा बूटा लाया, 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 पुत्रां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया, ओ पुत्रां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया। पुत्रां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया, पुत्रां नूं वार के सिखी दा बूटा लाया। शुक्रिया अदा कीता सी, शुक्रिया आख के पिता अरदास सोधी, ओ तूइयों रखिया लंघ करतार मेरा, मेरी तुच्छ जी भेंट मंजूर हो गई, पल्ला हो गया साफ करतार मेरा, दित्ती तेरी अमानत मैं मोड़ तैनू, हौला हो गया कर्ज दा भार मेरा, रोंदे पए ने लोक मैं आखदा हां पर सफला हो गया है। अज परिवार मेरा मेरा आउणा ते मेरे परिवार दा आउणा अज सफला होया है। ਇਹ ਸੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ 11 ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10 ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਰੁਕਿਆ, ਲੜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋ, ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਢਾਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੇਢੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਟੇਢੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਿੱਥੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਥੀ
ਲੱਤ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਹਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਹਲਕੂਮ ਕਹੀਏ ਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਹਨ ਕਹੀਏ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ 35 ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਬੰਨੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ गोविंद का सानी ही नहीं है, यह प्यार मुरीदों से यह शफकत भी कहीं है, भगती में गुरु अर्श संसार जमी है। इन्ना प्यार करते भी अपने सिखां नूं, अपने प्यारियां नूं। मैं बेनती कर रहा सी, इस तरह रात लंघी, ਸਿੰਘਾਂ ने फिर बेनती की, उठ के कहन लगे सच्चे पातशाह तुसी जाओ। सतगुरु जी उन्हां दे बचनां नूं मंनदियां होइआं फिर अपना कलगी तोड़ा भाई संगत सिंह जी नूं दिंदे ने। ते चमकौर दी गढ़ी विचों जदों निकले, एवें नहीं निकले, ताड़ी मार के उच्ची सारी बोला करके निकले सी। बोलिया सी, आखिया सी जा रहा जे हिंद दा पीर, जे फड़ सकदे हो ते फड़ लो। हफड़ा दफड़ी मच गई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਪੈਂਡੇ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦੀ, ਕੌਮੀ ਦੀਵਾਨਾ, ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮਸਤਾਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ने एक तस्वीर खिंची है इस समय दी। वो कहता कलगीधर पातशाह तुरे जाते ने, तुरिया जांदियां की वेख्या कि रस्ते दे विच साहिबजादा अजीत सिंह जी ते जुझार सिंह जी दी देह पई है, शहीदी होई पई है। उन्हां दी देह पई कलगीधर पातशाह ने वेख्या। वेख के कहंदे एक दिन ही छिण दे विच मूँह दूजे पासे करके ते दूजे पासे नूं तुर पे। पिछे भाई दया सिंह जी आ रहे है। जदों उन्हां ने वेख्या कि कलगीधर पातशाह ते बड़ी अडोलता दे नाल निकल गए, उहदे कोलों निकलिया ना गया, मन रोकिया ना गया। उत्थे जाके दोवां साहिबजादियां दियां जिथे देहां पईयां सी, जाके उन्हां नूं अपनी गोद विच ले लिया ते उन्हां नूं प्यार करन लगे। कलगीधर पातशाह पुछदे ने, पिछे मुड़ के वेख्या कि दया सिंह तुरदा नहीं पिया। आखन लगे दया सिंघा वो की करदा है, इत्थे क्यों बैठा, आ चलीए, साडे कोल इन्ना समा नहीं है। ते भाई दया सिंह जी अगों जो बचन किया वो सफरी जी ने लिखिया है। वो कहना ओ जी बदला चो बिजली चुमके सीगी मार दी होई रुशनाई जा सुनहरी जई तार दी, सुनहरी जई तार दी। दया सिंह बल निगाह ओ गई जांदा तार दी। ओ पट्टा उत्ते लोथ रख बैठा सी जुझार दी, बैठा सी जुझार। ओ मौत दे नशे च जिथे जिंदगी सी झूमदी, बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दी। जिंदगी दातिया सुनहरी बाजा वालिया, मैं बड़े ही प्यार नाल पुत्तां नूं तू पालिया। दया सिंह जी आखन लगे बड़े ही प्यार नाल पुत्तां नूं सी पालिया। वेख के जुझार नूं क्यों मुख पुआ लिया, वो एक बार चुक के कलेजे क्यों ना ला लिया। दाता लगा होया पिछे दस गल केड़ी गल दे, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।
दया सिंघा की कहना चाहुंदा है? दया सिंह कहन लगा जी करे इत्थे कुछ प्यार जतला दियां, गरीब नवाज निभाई दी अखीरी ओह रस्म निभा दियां। सतगुरु जी आखन लगे भी किदां रस्म निभाएगा? मेरे को तू आखे जी इन्हां उत्ते वेखो गरीब नवाज किस तरह जोगनियां दा झुंड है, किस तरह गिद्दड़ इत्थों आवाज़ां आउंदियां पईयां ने ते इन्हां दियां देहां नूं खुले आसमान विच छड्ड के चले जाइए, ये नहीं हो सकदा। इन्हां उत्ते कोई कफन दे दईए। कलगीधर पातशाह बचन कीता, ओए दया सिया कोई समा सी जदों ये गोबिंद सिंह एक बादशाह सी, जदों कहा गया हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह सी। पर अज मैं बादशाह नहीं, अज तो एक फकीर हाँ। जेड़ा पातशाह बचन करते ने मित्र प्यारे नूं हाल फकीरां दा कहना, अज तो फकीर बन के जा रहे हैं। मेरे को इन्हां दे उत्ते खफन देण दे लई कपड़ा भी नहीं। ते भाई दया सिंह कहन लगा जी मेरे को इहदा उपाय है, जी करे इत्थे कुछ प्यार जतला दियां, निभाई दी अखीरी ओह रस्म निभा दियां, पग ला के सीस दी दो टोटके बना दियां ते अद्धा अद्धा दोवां दे शरीरां उत्ते पा दियां। कहन लगा सच्चे पातशाह बड़े ही गरीब मापे जग विच पए ने, पर कफना बगैर दसो किहदे पुत गए ने। गरीब नवाज इदां कर लीए। जदों कलगीधर पातशाह दे चरनां विच बेनती कीती, वेखो वो सरबंस दानी सतगुरु जिन्हां ने एडी वड्डी मिसाल कायम कीती, आखन लगे ओ इन्हां देह दे नाल प्यार पाई बैठा, मिल विछड़न दो। ये तो संसार दे विच मिलना ते विछड़ना संसार दा विधान है। ते दया सिंघा तू किहड़ियां रस्मां दे पिछे पै गया? बोले दशमेश पुता मुखों मुस्कुरा के, और लैना कि तू सिंघा मेरे पुत्तां नूं प्यार के, वेख लै मैदान विच जरा झाती मार के, सिंह भी शहीद किन्ने होए जाना वार के, खालसे नूं छड्ड प्यार पुत्तां नूं जता दियां। ओ दया सिंघा सिੱਖੀ च वखेवा किदां पा दियां, औख वेले सिंह मेरे भाईवाल ने, ओ बिना तनखाहों जेड़े रहे मेरे नाल ने, ते जिन्नी देर इन्हां दा हिसाब नहीं हो मुकदा, ते अजीत ते जुझार दी मैं लाश नहीं हो चुकता। दया सिंघा मोह वाले तिनके तरोड़ दे, तू जीत ते जुझार दा ख्याल इत्थे छोड़ दे। ओ कौम दे शहीद नहीं ओ कफना नूं लोड़ दे, तू एदा ही दुमाला एदे मुखड़े ते ओढ़ दे। ओ दया सिंघा मोदियां क्यों दई जाने थमियां, ओ सिक्खी दियां बाटां अजे होर भी ने लम्मियां, 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 जी सिक्खी दियां बातां अजे होर भी ने लम्मियां, सिक्खी दियां बातां अजे होर भी ने लम्मियां, सिक्खी दियां बातां अजे होर भी ने लम्मियां, इस मौत नूं लोड़दी रही, मैं हुक्म वजा के आ गया। लोकी कहणगे कहण लख वार मैनू कि मैं पुत मरवा के आ गया। इन्हां मेहणियां तो भी मैनू मान मिलदा है कि मैं सरबंस लुटा के आ गया। लोकी कहणगे ये भी मैं सुन लवांगा कि मैं जान बचा के आ गया वां। मैनू रता परवाह नहीं, जग सारा मैनू बेशक जंग दा भी चोर समझे, पर मैं ये ना सुना कि गोबिंद सिंह ने पुत होर समझे ते सिंह होर समझे। ओ दया सिंघा छड़ दे। दया सिंह उत्थे ही दंडवत प्रणाम कीती। ओ बाजां वालिया तेरे वर्गा कौन हो सकता है? ते इस तरह कह रहा सी। ओ कलगीधर दशमेश पिता जया
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਪੰਡਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਦੇ ਆਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਜੋ ਬਲਿਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि कहूँ क्या सखी दसवें गुरु की कहानी जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है कभी बाप वारा कभी बच्चे वारे ये किश्तों से कर्ज अदा हो रहा है अकेला ही फिरता रहा जंगलों में ये भारत का आशिक फिदा हो रहा है कहूँ क्या सखी दसवें गुरु की कहानी ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਹੀ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ कि इस ढंग दे नाल बच्चियां नूं कोह के मारिया गया। ते ओ कवि लिखदा कहंदा बेटों के कत्ल होने की पहुंची यूं ही खबर जाना ये पिदर ने के हुए पिसर वो कत्ल शुक्रिया काल पुरख का किया उठाकर सर कहंदे अर्ज करी कर बंदा पे कृपा की नज़र आज मुझ पर से तेरी अमानत अदा हुई बेटों की जान धर्म की खातर कुर्बान हुई बेटों की जान धर्म की खातर कुर्बान हुई। कलगीधर पातशाह ने अपने बच्चों नूं सिक्खी दे उत्ते धर्म दे उत्ते जो सिक्ख्या दित्ती सी संत जी उहदे उत्ते पूरे उतरे ते कलगीधर पातशाह साडे लई संदेश दे के गए बई इन्ना कुछ असीं कीता है काहदे लई सिक्खी दे लई। ओए इस सिक्खी नूं एवें ही 5-10 रुपइयां वाली चीज़ ना समझ लिओ ये सिर दे के कुर्बानियां दे के ये सिक्खी लई है। तो कहंदे भी शान अज उस महान शहीदां नूं याद किया जा रहा है
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨ ਕੀ तो कोई बात नहीं, कहते पर जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। चलिया सब ने जाना है। संत जी कई मौत तो डरदियां चले गए पर कहते पता उदों लगता है, कहते कि शान वो सलामत है ਜਿਹੜੇ मौत ਨੂੰ भी घूरते हुए जान अपने सिख अपने धर्म ਨੂੰ अपनी सिक्खी ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਲ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੀਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।